Welcome back, students. This is periodic classification of elements, class 10 chemistry, part 3. So in this video, before this video, we talked about classification of elements. A scientist named Dobereiner who uh, tried to classify elements in triads. Then we understood about the classification done by Newlands. Now in this part, we'll talk about a great scientist, a great chemist, whose name was Mendeleev. So Mendeleev, actually, it took him around 5-6 years only after Newlands. After Newlands octaves, Mendeleev created a periodic table of himself. So it is called as Mendeleev's periodic table. After maybe 5 or 6 years after Newlands. So his full name was Dmitry Ivanovich Mendeleev. So in 1869, till now, as we have understood that every scientist tried to classify the elements according to atomic mass of the elements. So he also did the same thing. उहाँले पनि एटोमिक मास लिएर नै क्लासिफाई गर्ने कोसिस गर्नुभयो. So he tried to correlate atomic mass. I am repeating that. What is atomic mass? Atom ko bichma nucleus, and nucleus is made up of two subatomic particles. Those are proton and neutron. र यिनीहरु दुईटाको वजन नै न्यूक्लियस को पनि वजन हो, एटम को पनि वजन हो. So atom डल्लै have nothing else. 99.9% चाहिँ न्यूक्लियसको जति वजन हुन्छ, जति मास हुन्छ, त्यति नै atom also has the same. So it is called atomic mass of an atom. So physical and chemical properties he understood, tried to correlate. So he gave a law. सबैले आफ्नो आफ्नो law दिँदैछ. So Mendeleev's periodic law. So whatever I am explaining in all these videos, I have compressed everything to lowest minimum notes. So you can also do that. You can further make it more shorter to your whatever you want to do, but try to understand every part, because every part I have focused separately in every slide. So Mendeleev's periodic table states that, so whenever we say a law, means the statement of the law should be exact grammatically, and it should be reproduced exactly. So it states that physical and chemical properties of an element, of the elements, are a periodic function of their atomic mass. जसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ periodically reappear हुन्छ physical and chemical properties हरु भन्दैछ. So after some time, when we go from first element to 6, 7, 8, something like that, just like Newlands, त्यस्तै when we go through the masses, when we start increasing the masses of the elements, there is a repetition of physical and chemical properties. उनीहरुको बानी बेहोराहरु चाहिँ फर्स्ट वाला र 7th या 8th या something like that, त्यस्तो एउटा साइक्लिक फ्याक्सनमा चल्छ भनेर भन्दैछ. That is Mendeleev's periodic table. So this video will be little bit longer as compared to previous one, but I'll try to make it shorter to the possible extent. Mendeleev's periodic table. त्यति बेलासम्म, till Mendeleev was doing this research, at that time जति पनि elements थियो तिनीहरुलाई उनले he arranged those elements in increasing masses. र atomic mass बढ्दै गयो, त्यही अनुसारले उनले arrangement गर्यो.
So he arranged in such a way that, just like you can see in schools, we give you routine. In left side, there are dates, that these are the dates in which examination will be there, and in the top area of the table, the classes are given. Yo classes ko yo din ma yo cha. Just like that only. He also created rows and horizontal rows and vertical rows. Vertical भने ठाडो and horizontal भने छड्के है तेर्सो. So vertical rows लाई उसले he called them groups, र horizontal rows लाई he called them periods. So groups and periods. Now, what are the main characteristics of Mendeleev's periodic table? So first one was, in his periodic table, elements are arranged in vertical rows called as groups. I already told you. Horizontal rows known as periods. I'll show you. You can open your copy also. Kindly pause the video now and open your book. You can see the tables out there and you can correlate side by side. हेर्दै जाने. So pause the video now and open your book. Okay, now you have opened the book, I guess. So there are 8 groups in Roman numerals. यानी कि Roman जस्तै यो 1 लाई I जस्तो लेख्छ, 2 लाई दुईटा I. So those are Roman numerals. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 groups indicated as Roman numerals. And the elements belonging to the first 7 groups, first को 7 groups लाई चाहिँ उसले subdivided into A and B on the basis of similarity of properties. So this is the Mandelic periodic table you can see in your book. So on the top you can see in the green circle, group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in the left side, in the red circle I have demarcated, those are the periods, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यिनीहरु 6 वटा period हुन्छ. So in the group 1, period 1, you can see hydrogen is there, 1.008. That is its atomic mass. And in group, just to make you understand, group 3, period 2 मा हेर्यो भने के हुन्छ, boron is there, 10.81 atomic mass. So this way he created a table. यहाँनिर हेर्दा हुन्छ, so many elements are there. We'll slowly understand how he arranged. Now the third point is, the elements in the left hand side of each group constitute subgroup A and right hand side was subgroup B. But group 8 does not have A and B. You can see here. Group 8 last वाला जुन छ त्यसमा चाहिँ A B छैन है. 1 to 7 सम्म चाहिँ A र B छ अलग अलग. So to make you understand, you can see group 1 को fourth period, period 4 left side मा 4 हेर्नु, माथि टप मा 1 हेर्नु. त्यसमा के छ, A मा चाहिँ पोटासियम छ, B मा चाहिँ कपर छ. So those are group 1A मा चाहिँ potassium, group 1A period 4 मा चाहिँ potassium, and group 1B period 4 मा नै copper. So that way he arranged, and the group 8th one had 3 each, triad जस्तो, iron, cobalt, nickel, rubidium, rhodium and palladium. त्यसरी 3 वटा triad मा उले राखेको छ. Rest things you can understand from the table itself. So periods 6 वटा हुन्छ है, र period 4, 5 and 6 are divided into 2, A र B है, like that. So here also you can understand है. Group 1 को A मा चाहिँ के पर्छ त्यो मैले डिमार्केट गरिदिएको छु रातोमा. Group 1 को B मा चाहिँ के आउँछ, कपर, सिल्भर एन्ड गोल्ड तीनटा आउँदो रहेछ. So likewise A and B you can understand. In the right side blue मा मैले डिमार्केट गरेको छु, आयरन, कोबाल्ट, निकल, त्यो एउटा ट्रायड.
ग्रुप 8 को 4th पिरियडमा 3टा छ सो यसरी उसले एरेन्ज गरेको थियो देयर आर सो मेनी ग्याप्स अल्सो है यु क्यान सी सो मेनी ग्याप्स अराउन्ड यो मैले जस्ट एक दुईवटा मात्रै ग्याप देखाएको सो देयर आर ग्याप्स सो उहाँले ग्याप पनि छोडिदिएको थियो सो द्याट लेटर अन इफ आइडेन्टिफाइड नयाँ डिस्कभर गरिहाल्यो भने त्यहाँनिर हाल्न सक्ने एन्ड द 6th वान इज नोबल ग्यासेस उहाँ त्यति बेला भएको थिएन है त्यति बेला बनिएको थिएन त्यति बेला डिस्कभर भएको थिएन सो नोबल ग्यासेस क्यान इजिली बी प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप 0 ग्रुप अर 9th ग्रुप अल्सो मैले यहाँनिर 0 ग्रुप 1 को अगाडि एउटा येल्लो एरोले आई क्यान सो यु द्याट त्यहाँनिर एउटा बनायो भने द एरेन्जमेन्ट डिस्टर्ब हुँदैन अर 8th को बादमा उतापट्टि 9th वाला पनि वी क्यान क्रिएट लेटर अन जति पनि नोबल ग्यासहरू भएको छ त्यसलाई त्यो ग्रुपमा वी क्यान accommodate without disturbing the table itself. So those were the characteristic features of Mendeleev's periodic table. So now what are the main achievements of Mandelic table? You धेरै ताल question आएको छ I can see that's why I am explaining this right now. So it was very systematic study of elements यानी कि उसले चाहिँ first time यत्रो बेसी elements were there which were arranged for the first time into groups and periods and it was very easy to understand and study also. Second one was his prediction was very important because let's say till now अहिलेसम्म जति पनि especially I should take example of Newlands ले के गर्यो हाइड्रोजन भेट्यो हाइड्रोजन राख्यो नेक्स्ट अलिकति बेसी एटोमिक मास भएको which element is there lithium okay let's make it second group later on when helium was discovered अब त्यहाँ बीचमा हाल्न सक्दैन so what Mendeleev did is that उहाँले चाहिँ he created the table hydrogen त्यहाँदेखि next के छ त्यो छोडिदियो है so similarity of properties जहाँनिर भेट्यो उहाँले ग्रुप बनाउँदै गयो but whenever particular element did not fit है या त त्यो एलिमेन्ट फिट भएन त्यो ग्रुपमा भने चाहिँ अनलाइक न्युल्यान्ड्सले जताततै राखिदिएको जस्तो होइन उनले अलगै ग्रुप राखिदियो सो मेन्डेलिभ सेपरेटेड द्याट युनिक एलिमेन्ट टु डिफ्रेन्ट ग्रुप र सेकेन्डमा आउनु पर्ने थियो एकोर्डिङ टु द एटोमिक मास त्यसलाई सेकेन्डमा राख्नु पर्ने थियो बट मिलेन प्रपर्टिज मिलेन उनले अलग राखिदिइहाल्यो लेटर अन वेन त्यो मिल्नेवाला एलिमेन्ट डिस्कभर भयो त्यहाँ राख्नु सक्यो द्याट वाज अ ग्रेट थिङ्किङ बाई हेम सो द्याट वे अनडिस्टर्ब्ड एलिमेन्ट अनडिस्कभर्ड जुन भएको छैन त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई उहाँले हि लेफ्ट सम ग्याप सो लेटर अन वी त होइन अब लेटर अन साइन्टिस्ट कुड fill the gaps. Now, correction of doubtful atomic masses also. These three important achievements are there. You should copy it. You can make some smaller notes also. So, Mendeleev corrected atomic mass of certain elements with the help of expected position. यो position यहाँ छैन भने उता होला भन्दै that way he corrected doubtful masses also. कतिवटाको मास त्यति बेला maybe क्याल्कुलेट गर्न सकेको थिएन होला सो बाई प्रिडिक्सन अल्सो थ्रु हिज टेबल ही करेक्टेड द एटोमिक मासेस अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स नाउ एज वी नो हरेक साइन्टिस्टको मैले आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु इन प्रिभियस भिडियो द्याट देयर आर डिफेक्ट्स लिमिटेसन्स है सो डिफेक्ट्स अफ मेन्डेलिक टेबल देयर आर मेनी सो प्लिज बी पेसेन्ट फर्स्ट वान इज पोजिसन अफ हाइड्रोजन किन हाइड्रोजन Hydrogen, it is placed Mendeleev's periodic table ma he placed it in alkali metals family. Alkali wala jati lithium haru potassium haru bhako त्यो family ma he has placed it. So kina because both hydrogen and alkali metal please listen carefully है कतै जना यताउता हेर्दैछ यताउता नहेर्नु यतै मात्रै ध्यान दिइबस्नु बुक साइडमा खोलिराख्नु कपी साइडमा पेन एन्ड अल सो उता कसले बोलाउँदैछ डोन्ट त्यहाँ ध्यान नदिनु नाउ हाइड्रोजन एन्ड एल्कली मेटल्स फर्म सिमिलर कम्पाउन्ड्स जस्तै सोडियमको अक्सिजनसँग है
जस्तो पाराले बसेको हुन्छ त्यस्तै सोडियमको क्लोरिनसँग सोडियमको सल्फरसँग त्यस्तै हाइड्रोजन पनि त्यसरी नै कम्पाउन्ड बनाउँदो रहेछ that's why he put that hydrogen in the alkali metal but in the same time hydrogen को चाहिँ फेरि हेलोजन्सहरुसँग मिल्छ हेलोजन भनेको मैले I have already told you in previous video maybe first video एउटा ट्रायड थियो जसमा क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन थियो so those are halogens so हेलोजनसँग पनि मिल्छ हाइड्रोजनको बट मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ हेलोजन्सलाई चाहिँ 7A मा राखेको छ 7A ग्रुपमा राखेको छ बट तिनीहरूको पुरा मिल्छ दे आर सिमिलर हेलोजन्स एन्ड हाइड्रोजन बोथ आर नन मेटल्स दे आर अल्सो डायएटमिक हैन कम्पाउन्ड्स अफ हेलोजन र हाइड्रोजन दुईटाकै कोभ्यालेन्ट बन्डिङ हुन्छ जस्तै यहाँनिर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स अफ हाइड्रोजन CH4 सिलिकनको जर्मेनियमको त्यसरी नै क्लोरिनको पनि है त्यस्तै बनिएको छ दुईटाकै सो दे आर सिमिलर बट उहाँले अलग राखेको छ बट नाउ भन्दा भन्दै आई रिमेम्बर द्याट कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स बुझेको छ छैन आई डोन्ट नो बट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस एक्चुली सर्टमा म भन्ने कोसिस गर्छु कोभ्यालेन्ट बन्ड्स कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ द भ्यालेन्सी सेयरिङ एउटाको एउटा भ्यालेन्सी छ अर्कोको 7वटा भ्यालेन्सी 7वटा इलेक्ट्रोन्स छ आउटरमोस्ट सेलमा अर्कोको आउटरमोस्ट सेलमा एउटा छ भने सरी एउटा छ भने दुईटाले शेयर गरेर हात मिलाएको जस्तो पाराले दे शेयर द इलेक्ट्रोन्स एन्ड दे क्रिएट अ कम्पाउन्ड जसमा चाहिँ दुईटा शेयर भएको छ दुईजनाको आउटरमोस्ट सेलमा 8-8वटा बन्यो एउटा भएकोले 7वटा पायो 8 भयो 7वटा हुनेको एउटा एड भएर 8वटा भयो सो एक प्रकारको यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड जस्ट लाइक सिम्बायोसिस लाइकेन्सको तिमीहरूलाई थाहा छ होला फन्जाई एन्ड एल्गी दुईटाको मिक्स भएर लाइकेन्स बनिन्छ सो दुईजनालाई हेल्प हुन्छ जस्ट लाइक द्याट ओन्ली कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स कोभ्यालेन्सी भनेको चाहिँ त्यो हो नाउ सेकेन्ड डिफेक्ट अफ मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल अलिकति छ अब एकछिन प्लिज बी पेसेन्ट सेकेन्ड वान इज एनोमलस पोजिसन अफ सम एलिमेन्ट्स कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू कता छ कता छैन त्यो अजीब खालको छ उहाँकोमा सो एलिमेन्ट्स अफ मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल वाज एरेन्ज इन अर्डर टु इन्क्रिजिङ एटोमिक मास तर कोही कोही बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ बेसी भएको चाहिँ अगाडि आउँदो रहेछ जस्ट एक्जाम्पल आर्गनको 39.9 छ पोटासियमको 39.1 छ सो फर्स्टमा त पोटासियम आउनुपर्ने थियो आर्गन बादमा आउनुपर्ने थियो बट इन मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल आर्गन कम्स फर्स्ट सो वाइ किन कसरी ही डिडन्ट एक्सप्लेन सो त्यो एउटा अलिकति मिस्टेक जस्तो वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड लाइक द्याट सिमिलरली कोबाल्टको र निकलको पनि सेम सिचुएसन छ कोबाल्ट अगाडि राखिदिएको छ बट एक्चुअली इट सुड बी लेटर बिकज निकलको कम्ती छ सो दिज वर नट एक्सप्लेन बाई हिम द थर्ड वान इज पोजिसन अफ आइसोटोप्स नाउ आइसोटोप रिमेम्बर फ्ल्यासब्याक क्लास 9 केमिस्ट्री जसमा चाहिँ यु हेभ अन्डरस्टुड आइसोटोप आइसोबार है आइसोटोप भनेको चाहिँ के हो आइसोबार भनेको चाहिँ के हो यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट सो अगर इफ यु वान्ट टु सी इट यु क्यान पज द भिडियो एन्ड गो देयर एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड अदर टाइम छैन अल्छी लाग्यो भने लेट इट बी है के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ एटोमिक मास डिफ्रेन्ट हुन्छ एउटै एलिमेन्ट लाइक हाइड्रोजनको चाहिँ 3टा आइसोटोप्स हुन्छ है के भने त्यो 3टै हाइड्रोजनै हो एक प्रकारले बिकज देयर एटोमिक नम्बर्स आर सेम इलेक्ट्रोन एकवटै हुन्छ 3टामै दे आर अल हाइड्रोजन बट एउटाकोमा चाहिँ मास 1 हुन्छ एटोमिक मासेस डिफरेन्ट हुन्छ सो बेसिकली आइसोटोप भनेको चाहिँ के डिफरेन्ट एटोमिक मास एटोमिक नम्बर सेम सो फर एक्जाम्पल हाइड्रोजनको 3टा एटोमिक आइसोटोप्स आर देयर 3 आइसोटोप्स अफ हाइड्रोजन एउटाको एटोमिक मास हुन्छ 1 अर्कोको एटोमिक मास 2 अर्कोको एटोमिक मास 3 तर एटोमिक नम्बर 3टाकै 1 सो दिज आर आइसोटोप्स यिनीहरूलाई नाम पनि छ प्रोटियम ड्युटेरियम एन्ड
ट्रिटियम सो यिनीहरू तीनटा जुन छ यिनीहरू तीनटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकर्डिङ टु मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबल है तीनटा अलग अलग मास छ so as Mendeleev created a table according to the increasing atomic mass so they should be in different groups but उहाँले चाहिँ एउटै ग्रुपमा हालेको छ हाइड्रोजनलाई एउटै ग्रुपमा हालेको छ बट आई फिल द्याट आइसोटोप्स सुड बी इन सिमिलर प्लेस किनभने हाइड्रोजन त हाइड्रोजन नै हो सो लेटर अन युल अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस मे बी एक्सप्लेन्ड इन अनदर वे but it happened to be in the same places later on यसलाई रेक्टिफाई चाहिँ गरिएन त्यसलाई खालि एक्सप्लेन गरियो बादमा why they will be in one position later on अरू साइन्टिस्टहरूले there are no correlation between subgroups है अब सब ग्रुप्स भने चाहिँ 1A 1B 2A 2B जुन ग्रुप्सहरू छ तिनीहरूमा पनि अलिकति देयर सुड बी सम सिमिल्यारिटिज सो द्याट्स वाइ ओन्ली त्यो ग्रुपमा राखेको हो A र B अलग अलग छुट्टा but the position is same the cell the box is same हैन 1A and 1B अलिकति माथि र तल मात्र राखेको छ so it should be similar but there are no similarity between them like group 1A मा lithium sodium and potassium छ र 1B मा चाहिँ copper silver and gold are there so यो तीनटा छ so all this 6 should be at least डल्लै नमिले पनि अलिअलि मिल्नु पर्ने थियो so that 1 मा राख्यो भनेर बुझ्न सक्थ्यो but they are totally different so this was another limitation of the Mendeleev's periodic table the fourth one is different groups for similar elements now again त्यसको उल्टा अघिको फर्स्ट वाला पोइन्ट भन्दा उल्टा कपर र मर्क्युरीको प्रपर्टिज क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्सहरू मिल्छ बट कपर इज इन 1B mercury is in 2B so किन सिमिलर एलिमेन्ट्सलाई अलग अलग राख्यो या अटोमेटिकली अब मेबी ही कुड एक्सप्लेन द्याट इन्क्रिजिङ एटोमिक मास भयो तर इन्क्रिजिङ एटोमिक मास भयो भन्दामा पनि मिल्नु त पर्ने थियो सो दिस वाज अनदर लिमिटेसन नो कज अफ पिरियडिसिटी किन के कारणले चाहिँ यो पिरियडिसिटी भयो अटोमेटिक यो गडको चमत्कार त होइन है सो ही कुड नट एक्सप्लेन प्रपर एक्सप्लेनेसन उहाँले दिनु सकेन कि यस्तो त छ बट किन भन्नु चाहिँ उहाँले भन्नु सकेन कि फर्स्ट ग्रुप इन्क्रिजिङ एटोमिक मासमा आफ्टर सम एलिमेन्ट्स अगेन फर्स्ट जस्तो मिल्यो त्यो चाहिँ किन वाइ ही कुड नट एक्सप्लेन द्याट so thank you this was about Mendeleev's periodic table in next video we'll understand another great scientist जसलाई चाहिँ क्रेडिट दिएको छैन सबैले periodic table भन्ने बित्तिकै Mendeleev भन्छ but he was actually the one who corrected all these things and created a modern periodic table so we'll talk about modern periodic table in next video hope you understood create your own notes through this video try to understand if you have any queries you can directly message me and you can subscribe you can if you have any queries you can call me you can message me in the group thank you see you in the next video so I'll request you to kindly go through the modern periodic table once the alikati confusion huna sakcha so kindly go through that thank you